요즘 전 세계 뷰티 인플루언서들 사이에서 인생 스킨케어는 한국에서 완성된다는 말이 나오고 있는데요. 그 이유를 제대로 보여주는 영상이 하나 있습니다. Korean women are absolute beasts when it comes to these medical and like skin treatments they're doing here. That was insane. I had no idea the aesthetics market of Seoul in Korea. 미국 출신 뷰티 유튜버 클라라는 한국의 한 병원에서 시술을 받다가 이런 말을 남기며 완전히 할 말을 잃었습니다. 한국 여성들은 이런 의료 피부 시술에 있어서는 정말 괴물 같은 수준이라고 말이죠. 그녀가 지금까지 미국에서 받아온 시술은 한국의 뷰티 산업 앞에서 그야말로 걸음마 수준이었다는 것입니다. 미국의 뷰티 라이프스타일 유튜버인 클라라는 이번에 한국 여성 청결 브랜드 리엘과 함께 5일간의 서울 촬영을 위해 입국했습니다. 새로운 나라, 새로운 카메라. 공항에서부터 그녀는 첫 촬영을 시작하며 살짝 들뜬 목소리를 감추지 못하는데요. 어떤 옷을 입어야 할지 고민하며 카메라 앵글부터 테스트해보는 그녀의 모습에서 이번 여행에 대한 기대감이 그대로 느껴집니다. 호텔에 도착한 클라라는 방을 정리하자마자 곧바로 저녁 약속을 준비합니다. 그런데 그녀가 예약한 식당은 다름 아닌 비행기 안에서 즉흥적으로 잡은 곳이었습니다. But I should probably get ready because I did make a reservation for this place on the plane that I didn't think I was going to get. And then I just got a notification that says like your table will be ready in 30 minutes. And that was 10 minutes ago. 예약도 서비스도 이렇게 즉흥적으로 완성될 수 있다는 사실 자체가 클라라에게는 신선한 충격이었습니다. 미국에서는 인기 있는 레스토랑에 이 정도로 빠르게 자리를 잡는다는 것 자체가 상상하기 어려운 일이니까요. 혼자 떠난 첫 저녁 식사를 마친 클라라는 이 코스를 추천해준 틱톡 크리에이터를 두고 손해배상, 청구감이라는 농담까지 던질 정도로 완벽한 하루를 보냈다며 웃음을 터뜨립니다. The only reason I went to that place is because I found this girl on TikTok that made this whole list of great restaurants and places to go as a solo traveler, like solo diner in Seoul. And I think I might have to sue her for damages. That was crazy. It was good though. 시차 때문에 새벽 3시 45분에 눈을 뜬 그녀는 결국 룸서비스를 아이패드로 직접 주문하는데요. 알레르기 여부를 입력하는 항목에서 번역이 애매하게 뜨자 이거 그냥 비즈니스 식사라고 하면 되는 거 아니냐며 혼자 중얼거리는 모습이 웃음을 자아냅니다. 사소한 주문 시스템 하나에도 최첨단 번역과 자동화가 녹아있다는 걸 그녀는 몸소 체험하고 있었던 것이죠. 본격적인 하루가 시작되자 클라라는 한옥을 그대로 살린 전통 티하우스에 방문합니다. 나무 석가래와 은은한 조명이 어우러진 공간, 그리고 한켠에서 조용히 다도 도구를 정리하는 직원의 모습까지. 현대적인 서울 한복판에서 이런 전통 공간을 자연스럽게 만날 수 있다는 것 자체가 외국인들에게는 낯설고도 특별한 경험입니다. 이날 클라라가 향한 곳은 바로 퍼스널 컬러 분석 스튜디오였습니다. 미국에서도 퍼스널 컬러라는 개념 자체는 알고 있었지만 이곳에서 받은 진단은 차원이 달랐습니다. Whether you're warm tone or cool tone, then your skin tone looks close here. And this is cool tone, and this is warm. Wow, this looks beautiful. So it's not too dark. Really? Yeah, complexion is really enhanced by this color. I like that green. Yeah. 전문가는 그녀의 피부톤과 이목구비를 세밀하게 분석한 뒤 웜톤인지 쿨톤인지 정밀한 비교표까지 보여주며 설명을 이어갔는데요. 이 초록색이 정말 잘 어울린다며 감탄하는 클라라의 모습에서 진심이 느껴졌습니다. 전문가는 그녀가 가을 웜톤이라는 결과를 내놓았고 심지어 셀레나 고메즈를 예시로 들며 어울리는 색 조합까지 짚어줬습니다. Personal report for you. Oh, cool. For you, the season is an important key factor for Okay. you. You're totally autumn type. So you can use this color as well, like a more deep color. For the Selena Gomez. 단순히 이 색이 어울린다는 수준이 아니라 데이터와 조명, 셀럽 사례까지 동원한 정교한 진단 시스템에 클라라는 이걸 인생 컨설팅처럼 진지하게 받아들이는 모습을 보였습니다. 그런데 진짜 충격은 다음날 찾아옵니다. So we're doing like a skin clinic thing today, which supposedly includes like fillers, Botox, like injectable stuff like that, which I had no idea. 클라라는 이번 촬영 일정표에 적힌 스킨 클리닉이라는 단어를 보고 그저 리엘 제품으로 마사지나 해주는 정도로 생각했다고 하는데요. 막상 도착한 곳은 최첨단 피부 스캐너로 주름과 색소, 모공까지 정밀하게 분석하는 클리닉이었습니다. 화면에 떠오른 자신의 얼굴 분석 그래프를 보며 클라라는 한동안 말을 잇지 못했습니다. I ended up doing something called, I think it's called RE20, which is injecting. Kind of gives me the heebie-jeebies a little bit, but I guess it's not that much different than like a stem cell type of thing. Anyways, that was insane. I had no idea the aesthetics market of Seoul in Korea. Like what a cool
insane, awesome experience. 담당 의사는 클라라가 미국에서 이미 받고 있던 모질 레이저 시술명까지 정확히 알아맞히며 전문성을 보여줬고, 결국 그녀는 한국에서만 가능한 인체 콜라겐 주입 시술까지 받게 됩니다. 마취 부위가 시술 도중 갑자기 풀려버려 잠시 시술을 멈추는 해프닝도 있었지만 그마저도 웃으며 넘기는 클라라의 모습에서 이 나라 뷰티 산업에 대한 신뢰가 얼마나 두터운지 느껴졌습니다. I wish that I had known, like, between the language barrier and stuff, how to, like, advocate for the side of my face to be numb. I was completely numb. I would have done anything and everything under the sun. Genuinely, like, they could put me under general anesthesia and just do everything. Like, every single treatment they offer. I would come back here solely to do treatments now that I know that that's such a huge thing here. 한국과 미국을 비교해보면 그 차이가 더 명확해집니다. 미국에서는 이런 최신 시술이 유행하기까지 보통 1년에서 2년의 시차가 존재하는데 한국은 이미 그 다음 트렌드로 넘어가 있다는 것입니다. Now you're seeing that kind of trickle into US skincare, but they already moved on to the next thing. Like, salmon PDRN is old news here. 살몬 PDRN은 여기서는 이미 옛날 얘기라는 클라라의 말이 이를 그대로 증명해 줍니다. 최신 기술이 미국에 상륙할 때쯤이면 한국은 이미 그보다 몇 단계 앞선 시술을 개발해 놓았다는 뜻이니까요. 시술을 마친 뒤에는 조금 여유로운 일정이 이어집니다. 전통 방식 그대로 화덕에 구워내는 소금빵 가게에 들른 클라라와 일행은 갓 나온 빵을 반으로 찢는 순간 올라오는 김과 고소한 냄새에 다들 눈이 커졌습니다. 시장에서는 마시멜로 아이스크림과 꽈배기 도넛, 탕후루 같은 낯선 간식들에 연신 리액션을 쏟아내며 즐거운 시간을 보냈는데요. What is this? I don't know. Ooh, there's like a shell. Oh, really good. It's good? Mm-hmm. 처음 보는 조합의 간식 하나하나에도 놀라움을 감추지 못하는 클라라의 모습이 인상적이었습니다. 여행이 막바지에 접어들자 일행은 한강 위에서 펼쳐지는 석양을 바라보며 작별만찬을 즐깁니다. 다리 사이로 붉게 내려앉는 노을과 잔잔한 강물, 도심 한복판에서 이런 낭만적인 야경 크루즈를 즐길 수 있다는 사실은 외국인들에게 한국이 단순히 바쁜 도시가 아니라는 걸 보여주는 순간이었습니다. 마지막 날, 클라라는 짐을 다 싸놓고도 도무지 발걸음이 떨어지지 않는다며 아쉬움을 감추지 못했습니다. I do not want to leave. This was seriously the best week ever. 이번 일주일이 정말 최고의 한 주였다며 아직 끝나지 않았다는 말과 함께 떠나기 싫다는 속마음을 그대로 드러냈습니다. 떠나기 전 남은 1시간 클라라는 무지 매장에 들러 자신이 여행할 때마다 챙기는 상비약 키트를 구독자들에게 나눠주기 위한 재료를 쓸어 담았습니다. 그 작은 선물 하나에도 이번 한국 여행이 그녀에게 얼마나 특별했는지가 고스란히 담겨있는 듯 했습니다. 클라라에게 이번 5일은 단순한 브랜드 촬영이 아니라 한국 뷰티 산업의 저력을 몸소 체험한 시간이었습니다. 퍼스널 컬러 분석부터 최첨단 피부 시술까지 우리에게는 익숙한 시스템들이 세계적인 뷰티 크리에이터의 눈에는 상상 이상의 신세계였던 것이죠. 매일 지나치는 동네 피부과 하나에도 이 정도의 정밀함이 담겨 있다는 걸 우리는 너무 당연하게 여기며 살아온 건 아닐까요? 여러분은 한국의 어떤 뷰티 의료 시스템이 가장 놀라우신가요? 퍼스널 컬러 진단부터 최첨단 스킨 클리닉까지 여러분이 생각하는 한국 뷰티 산업의 최고 강점을 댓글로 남겨주세요. 시청해주셔서 진심으로 감사드립니다. 오늘 영상이 재미있으셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 앞으로도 외국인의 시선으로 바라본 자랑스러운 한국의 모습을 계속 전해드리겠습니다.